even the Central Cooperative Minister, they made it very clear. See, we cannot run away. Only thing if the society is liquidated. If you want to liquidation, there must be money in the cooperative societies. The other day somebody says, some of the Muslim guys are taking, you take over the society, I have no problem. But you refund the money which you are legally invested in the society, we got to receive. You cannot run away from the liability. Whoever comes, tomorrow if you want to, even our committee want to contest, we must make a provision of 5 to 10 crore in the society. By way of share capital or deposit, whatever is there. But today, nobody will invest on the Trinity Cooperative Societies unless he is a fraud maker. Because today, registering cooperative society, particularly housing society, without the land, no register can register the society. Luckily, he has registered, he has made a fraud, everything. But for all these things, we are responsible. Under the provision of a Cooperative Societies Act or any act, within 3 years, we have to file a case in a joint register. Even in our case also, they asked me how we have filed a case now. After I said members are united now only, because I thanks to Mr. Gopinath and other members who used to take interest. Mr. Gopinath, he has provided a place where we conduct a meeting. Today also Mr. Gopinath said we will fight till to the last. I am ready to fight, but today my condition is very bad. Luckily, it was your days or something, I survived on January 18. It was a 98% heart attack. Even doctor said it is. We are not saved. Public are saved because they have seen my video, YouTube video. Here I only request all the members, are you ready to claim your deposit or not? You tell me. So because there will be 2 issues. If the land is there, we will entitled to get a land. If the land is not there, whoever new committee comes, they have to pay our money along with the interest as per the provision. This is my thing. For that, we must unite. We have to enroll more and more members so that we can give a memorandum to the joint register. Sir, we want, whoever the committee comes, we have no thing. We want our money to be paid. Even Mr. Gopinath has said we will recommend the committee. But recommend committee, we must have a fund also. Just being a committee member, we cannot do that. See, tomorrow latest law I will tell you. If you file the case under the law, new committee is supposed to be arrested. Because knowingly you cannot put your hand. Because total, our own member has invested 1 crore something. It has to be paid along with the interest. See, I met the joint register, present joint register, excellent one. Sir, I cannot liquidate the society, there is nothing. If the new committee comes, I will put a condition, at least you have to bring 2 crore deposit in the society. Who will give a deposit, you tell me? You have already lost your money. Land matter. Land matter, farmers are not ready to give in a old rate. Even joint register said, no sir, my jurisdiction, as per the provision of the Land Act, latest price has to be paid to them. Who will pay? See, most of our members are senior citizens and their children are not interested to fight. Most of in Canada, UK, everywhere, they will say, for sake of why should we have to fight? Today we are fighting only senior citizens. They know how they hard-earned money they are invested at that time. See, my 2 conditions I already put to now. One, demand is immediately we want our money. Whoever comes, I have no problem. Along with the interest. Or if the land is there, land to be given one who are already invested at that time, not newcomer. There is a provision in the Act, even in the court also, that proceedings are there. There is not a problem. But your unity is the most important. See, I am a senior citizen. If somebody want to take the leading of the common people, I have no problem. See, my dates are counting. Anytime it will come. And it should not stop because I am not there. Tell me what we have to do. So you have given your opinion. Yeah. Now individual members ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಫರ್ದರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್. See, one thing, joint register got a power to call the election because as per the provision of the administrator, 6 months, 3 month extension. See, that also you have to realize, when the administration is appointed, salary to be paid by the society. Here there is zero. Government is spending on behalf of you. Further 6 months means government will not approve. They will say you liquidate the society, close it. What to liquidate? There is no property, nothing. That cooperative bank, they have to pay the money. See, Bangalore Development Authority, whatever the deposit is there, he has given earnest money. It will not be refunded to the members, it will be given to the society, and cooperative society bank where he has taken loan, they will attach it. That is the legal bodies. There also one opinion I will tell you. We can fight a case against that bank. How he has given a loan to them. Okay. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದು? 28 lakhs. 88 lakhs. 28 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈ 88 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ 88 ಅಲ್ಲ 28. 28 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾ. 28 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿ? ಓಕೆ. ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಬಿ ಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅವರೇ ಬಂದಿದೆ? ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಪರೇಟಿವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Say money is with us, subject to certain government rules we have to, and it will be discussed with the joint register only when the matter comes. ಓಕೆ. That is that we can discuss. We call them to the joint meeting. There is no problem. See, today I will tell you very confidently, our common people is recognized in the cooperative joint register. No problem. Even if ಆಯಿತು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 28 ಲಕ್ಷ ಅವಾಗ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟು ಏನು ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಲೆಟರ್. ದೇ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಮನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು. ಓಕೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಉಂಟು. He said I am going to make an appeal in a High Court and a Supreme Court ಅಂತ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 crore 20 lakhs ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು 1 crore 28 lakhs ಕಟ್ಟಿರೋದು? ರಂಗರಾಜನ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ? ಇವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಂ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ರೈಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಆಸ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ 20. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 1,28 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈಗ 1,28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಂಗರಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ ನಾನು ಇದು ಜಾಗ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಬೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಚೌಕಿಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆನ್ ಎ ಚೀಪರ್ ರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡುವ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಹೌದು ಹೌದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. Now we will do one thing, some leading people to take step. ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್, ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವ. ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲುಂಟ, ನಾವು ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟ ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೀಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಆ ಜಾಗನ ಅದನ್ನು ಏನು ಆವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ರೇಟು ಅವ್ರು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಏನಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ, ಆ ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ ಹೋಗಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಮೂಹವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರನ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ವೆನೆವರ್ ಯುವರ್ ಫೀ ಯು ಕಮ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಕಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೋಡಿ, ಕಮಿಟಿಗೆ ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಗ್ರೂಪು ಇವ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನೀವು ಮೆಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ತರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 2 ಕಂಡೀಷನ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅವರ್ ಮನಿ ಟು ಬಿ ರಿಫಂಡೆಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ವಿಂಗಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೋಗಿ ಬಿ ಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 84ರಿಂದ ಇವರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಖಾತ್ರಿ, ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಜಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ.
ಜಾಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 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 ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು 20 ಜನನೋ 15 ಜನನೋ ಏನೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು 70-80 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಒಂದು 380 ಜನನೋ 600 ಜನದ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ನಿಜವಾದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರೋದು. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೊಸಬ್ರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಆತ ಎದುರುಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅವತ್ತು